Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin biniyah Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassirul dunya wal akhirah yashfir madana ya'fi mubtalana wa nas'allaha ayyaj'al hadzal masjid ma'muran bil khair wa lumin nafi'ah يفتح علينا فتوح العارفين وفهم النبي والمرسلين وأن الله يجعلنا من المتقين السابقين وأن الله يحدث لنا بالحسنى بعد الأمر في طاعة اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين آمين آمين وعفونا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم استودعتك دياننا وأنفسنا وأملنا وأهل كل شيء أعطيتنا في كتابك وجوارك من الشيطان والجبار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربي بالأوصدنا ما مدى اللهم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa in kunta mimman yajibu wa in kunta mimman yuhibbu li ajlin nawal falasta tara ihsanan wala tusyahidu imtinanan wala tara ikraman wala tabsur in'aman alaik
wala sairil khalqi illa wallahu ta'ala huwal mutafaddilu bi jami' zalika bi mahdil jud wal karam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama kita lanjutkan dengan tidak melupakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan diawali juga dengan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan pada malam hari ini, kita disarankan dan dianjurkan harus memiliki, di mana hidup ini harus ada kedekatan kita, di kecintaan kita dengan Allah. Sebab ini tidak bisa dapat kita lakukan kecuali dengan iman. Lain urusan dunia barang kelihatan. Orang sayang benar dengan istrinya, sayang benar dengan anaknya, sayang benar dengan hartanya, dengan asetnya, atau sesuatu yang lainnya. Dan kita dianjurkan adalah untuk cinta, alaika bil hubbi fillah, sehingga tidak ada yang paling utama, yang paling kita dahulukan, yang paling kita cintai kecuali Allah. Yang lainnya nomor 2, nomor 3, 4, 5, 10. Mau anak, mau istri, semuanya, harta secara umum, dan orang sekitar kita itu belakangan. Cuman bagaimana kita membentuk ini cinta kepada Allah, ya. Itu yang susah. Kalau orang suruh cinta sayang sama banda itu gampang, karena kelihatan, ya. Cinta punya duit banyak, cinta pada kendaraan, cinta kepada istri, cinta pada ini, cinta ini, itu gampang. Tapi dengan pengalaman yang ada, yang kita ketahui alasan kenapa kita cinta sama istri, kenapa kita cinta kepada anak, kenapa kita sayang kepada harta kita, sama banda kita, itu ada 2 sabab. Nah, 2 sabab ini harus kita miliki sehingga nanti terkait dengan Allah. Kenapa kita senang sama istri, sama anak? Pertama, memang dia orang yang kita cintai karena alasan dia cantik atau karena dia baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Kalau seorang istri, contoh 1 dari sekian banyak, dinikahi seorang istri itu karena alasan 4. Li jamaliha, karena cantiknya. Li ginaha, karena hartanya. Li nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Itu yang menjadikan itu alasan. Dan kedua, dia nggak macam-macam. Banyak sesuatu yang baik yang kita dapati dari wanita itu karena dia mensupport. Ini yang namanya dikatakan itu tidak lain adalah karena ada sesuatu sosok yang lain dari yang lainnya. Kalau dijajarkan 1, 2, 3 wanita, disuruh milih, mungkin itu terjadi sebelum kita nikah. Ada beberapa yang kita sukai, tapi kita jatuh kepada pilihan yang tertentu yang kita hitung. Itu karena ada alasan, karena dia paling sempurna di antara sekian banyak. Lil kamal, karena ada sempurnaan. Wasabu wujudil hub min jidahatil mahbub imma wujudil kamal, karena ada faktor kesempurnaan. Nah, ini dibandingkan yang ini, misalnya si A sama B, ini wanita, ini mendingan dia, dibandingkan C mendingan dia, dihitung-hitung, ditimbang-timbang mendingan dia. Itu karena wujudul kamal. Jadi kita sayang benar. Nah, begitu juga kalau kita punya banda, punya barang, waktu saat itu kita punya butuh kepentingan uang misalnya, tidak ada kita miliki kecuali aset kita. Kita punya handphone, mungkin kita punya motor, kita punya ini. Tentunya yang kita jual itu adalah yang kurang sempurna di hati kita ini. Yang paling cakep, yang paling kita demen, kita tahan. Itu wujudul kamal. Kalau kita udah paham bentuk begini, nanti gampang banget ini kita cinta sama Allah. Yang kedua, wujudun nawal, karena ada sesuatu kebaikan yang kita dapati, pemberian nawal. Orangnya itu nggak begitu cantik dibandingkan yang lain-lainnya, kok kenapa kita tertarik? Karena dia banyak jasanya. Dia banyak jasanya sama kita.
ya. Bukan karena kecantikannya, karena dia ramah, dia baik. Orang itu kagak macem-macem. Kalau pendidikan yang satu, yang duanya itu beda. Kalau kecantikan dia, kenapa? Ini adanya nawal. Karena dia banyak berkorban, banyak berbuat, ya, berbuat ihsan kepada kita. Itu aja dua alasannya. Ada sisi kesempurnaan, ada sesuatu jasa yang kita dapati, manfaat dari sesuatu yang kita cintai. Nah, kalau kita punya dua motor, yang satu masih bagus, yang satu jelek, ya tentunya yang kita pertahankan yang bagus, karena ini masih memberikan manfaat kepada kita, bisa kita gunakan, bisa kita pakai. Yang udah rusak melulu, cuma nyusahin doang, nggak adanya nawal, kita buang. Kalau ini dua kita paham, nanti baru nyambung sama Allah. Nah, oleh karena itu, kalau ada alasan orang itu cinta sama dunia dengan segala macam, mau anak, mau istri, mau bandar dan lain sebagainya, nggak bisa disebutkan, atau dengan macam-macam hobi, itu alasannya cuma dua. Kenapa kau sayang, kau cinta? Kalau udah urusan dia, udah mati-matian, ada ente belain, karena dia yang sempurna. Kalau seandainya kau tumbuh cinta, sayang, demen banget, fa in kunna tuhibbu, apabila kau cinta mimman yuhib li ajlil kamal, karena alasan sempurna, maka tidak ada fal kamal wal jamal wal jalalu lillahi wahda. Kalau kita alasan itu cakep, enak, bagus, manis, demen, yang paling indah, yang paling agung, yang paling sempurna tidak dimiliki, bukan kepada harta, bukan kepada wanita, kecuali Allah. Cuman tingkat makrifat kita ini kurang sama Allah, tingkat keyakinannya itu dipandang dengan mata hati. Ya. Itu aja. Kira-kira nyambung gak nih ngomongan nih? Ya. Pokok pikirin nih sekarang nih, dalam kehidupan pasti kita ada yang kita sayangin. Itu alasannya cuma dua kalau dicari-cari alasannya. Karena ada sesuatu yang sempurna yang kita sukai, kamal. Ya, kalau orang itu misalnya cantik, itu baik, berakhlak, enggak macem-macem, itu namanya kamal, kesempurnaan. Atau karena itu kagak, cuman alasan yang lain, dia banyak jasanya sama kita. Ya. Imtinan, ihsan. Kalau ditanya yang paling sempurna, yang paling agung, tidak ada yang dimiliki illa lillahi wahdah, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah fi syai'in min zalika. Yang kedua, wa in kunta mimma yuhibbu lil ajlin nawal, kalau engkau itu senang, suka, ngepen bener, hobi kepada sesuatu, karena itu sesuatunya adalah telah memberikan kontribusi kepada kalian itu jasa kebaikan, memperoleh, ya. Dia kalau udah sama dia udah nurut banget dah. Kenapa? Lah dia banyak ditolongin, banyak jasanya. Jadi di demen dia sayang, nurut banget. Ini kadang-kadang kita nggak taat, nggak nurut sama Allah. Kenapa? Padahal kita tahu tidak ada yang berbuat ihsan, yang peduli, yang berbuat baik, bahkan kita diberikan tanpa meminta, yaitu Allah. Cuman kita lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu ayat, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alasan apa kalian itu nggak cinta kepadaku dan tidak berjuang, berkorban untukku, kata Allah. Kalau seandainya engkau hitung nikmat yang kuberikan kepada engkau, kau pasti tidak dapat menghitungnya. Ini cuma udah sekali aja, ya. Orang tua yang telah banyak berbuat baik, apalagi yang namanya itu ibu, umi, dia telah mengandungnya selama 9 bulan dan tidak dibiarkan begitu saja kita menjalani kehidupan kita, terus diasuh, diberikan makan, disusui, diberikan pakaian, dirawat, dijaga sampai 2 tahun, terus dan seterusnya. Tapi suatu saat kita dewasa, ada seseorang telah berbuat baik kepada kita, kita lupakan untuk kebaikan itu orang tua, cuma sekali. Ya, ya contohnya pada kita nih, ya, bocah nih, anak masih kecil,
Ya, karena teman-teman pada punya motor, masih sekolah SD, SMP, kita sih duit ada. Teman-temannya selevelnya udah pada punya motor, dimintaan motor sama kita beliin nggak kira-kira? KTP aja belum punya, masih kecil. Kita kasih kagak? Enggak, kalau kita sayang. Karena dia belum pantut, belum mampu menjaga, memanfaatkan sarana yang dikatakan itu kendaraan itu motor. Dilihat teman-temannya udah pada punya. Paling juga nanti kalau ketemu teman ente payah. Kenapa? Ente minta beliin motor sama bapak ente. Anu udah minta nggak dikasih. Emang bapak pelit? Bapak kita itu bocah bilang kita pelit. Bilang pelit kagak? Jahat. Bapak jahat. Punya duit nggak beliin motor. Dibilang jahat. Langsung dilupakan semua jasanya. Pada waktu saat kehamilan ibu kita selama 9 bulan, terus dirawatnya setelah lahir, setelah terus. Ada satu hal saja yang kita tidak turuti, karena kita memandang buat maslahat dia. Itu pagi-pagi langsung ngambek tuh bocah. Ya kalau anak sekarang udah gak punya akhlak lagi, dibilang bapak jahat, bapak keterlaluan, ortodok dan segala macam. Dilupa, bapak dibilang pelit. Pelitnya di mana dilupa? Dia tidur di rumah siapa? Yang tiap hari itu dia makan, mandi, makan pakaian dari siapa? Cuman sekali dia punya hajat nggak dikasih, udah mengklaim. Nah begitulah, karena sangat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena saking banyaknya, jadi kita lupa sama Allah. Pemberian, ya. Kalau misalnya kita cinta, itu Allah banyak memberikan imtinan. Maka dengan fala tara kau tidak akan ketemui, fala satara kamu pasti tidak akan melihat dan menemuinya. Ihsanan suatu kebaikan, wala tusyahidu dan tidak akan menyaksikan, imtinanan anugerah, pemberian, jasa, wala tara ikraman dan tidakkah kau mendapatkan kemuliaan, wala tabsuru in aman dan kamu pasti tidak akan melihat, ya, zahir dan batin nikmat alaika yang sampai kepada engkau, wa ala sa'iril khalqi bahkan yang lainnya, illa kecuali wallahu ta'ala huwal mutafaddil, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan lebih kepada kita. Mutafaddil bi jami'i zalika, dengan semua itu, bi mahdil jud. Ini kalau dia Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat baik, jud murah itu murni. Kalau ada orang baik sama kita nih terindikasi enggak mahad. Ya, enggak mulai. Mungkin ada sesuatu. Itu ada anak muda, Masya Allah tuh, mau bocah baik banget, sayang banget. Kenapa? Dia punya empok. Kalau orang bilang gitu dia punya kakak. Jadi enggak murni tuh judnya tuh, karomnya. Yang murni itu Allah. Allah enggak perlu dibalas. Allah enggak perlu diucapin terima kasih. Dan kalau kita lakukan itu semua, la in syakartum la azidannakum. Kita belum minta udah dikasih. Kalau kita syukurin kita tambah. Tapi kalau nggak dikasih, kalau kita nggak syukurin, keterlaluan. Maka dengan demikian kita nggak ada alasan untuk kufur terhadap nikmat Allah. Orang berbuat baik sama kita lagi sulit aja, mepet bener. Itu kita nggak lupain seumur hidup jasanya. Cuman sekali dalam seumur kita hidup. Cuman saatnya tepat. Fa'iza maritu fa huwa yasfin. Pada waktu kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Bukan dokter. Kalau dikatakan dokter yang menyembuhkan, tidak ada orang berobat ke dokter kecuali sembuh. Karena dokter yang nyembuhin. Tapi berapa banyak orang lagi sakit, berobat malah mati. Apalagi bulan-bulan tahun-tahun kemarin itu, nah berobat malah ngundang mati. Maka pada nggak mau berobat, nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, ntar langsung diponis. Jadi kita yakin yang nyembuhin itu Allah. Pada waktu saat kita sembuh, kita terima kasih sama dokter, sama orang yang nolongin, kasih biaya buat berobat, tapi kita lupa Allah yang nyembuhin. Kita kalau misalnya kita lagi sakit ini,
Nah, lagi sulit pengen berobat, nggak punya duit, ditolongin. Lantas kita mati, terima kasih juga gak semua orang? Terima kasih. Target kita kan sembuh, tapi nyatanya mati. Mati aja ditolongin kita terima kasih. Kenapa yang nyembuhin kita nggak terima kasih, nggak bersyukur kepada Allah? Kira-kira paham nggak nih ngaji? Ini udah kebanggaan banget nih kita nih, ketutup nikmatnya hati kita nih. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa huwa iza maritu wa huwa yashfin. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Tidak ada pencurhatan, pengaduan, kesedihan dan kegelisahan, sepatutnya hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Apabila aku lapar, maka Allah Subhanahu wa taala yut'imuni, yang memberikan makan kepadaku. Jadi kita sama dokter aja, sama orang nolongin buat biaya berobat, kita terima kasihnya. Wah Allah, terima kasih. Minjem kendaraan aja buat terima kasih, kita sujud ya. Tapi yang nyembuhin ini kita lupa sama Allah. Maka dikatakan, makanya illallah wal mutafaddil. Itu Allah yang selalu berbuat lebih. Dia nolongin kenapa? Ya mungkin karena nggak enak. Dulu kita pernah berbuat baik, maka ditolongin juga kita. Kita kagak enak. Kenapa? Jatuh besan. Ya, nggak enak karena kita tetangga. Kalau gua gak kasih, ntar apa kata orang? Nggak mutafadil. Tapi ke Allah nggak, karena itu semuanya. Wal mutafadil bi jami' zalika bi mahdil jud wal karam. Selanjutnya, fakam min khairin kad asdahu ilaik wa kam min ni'matin kad an'ama biha alaik fa huwa sayyiduka wa maulaka. Berapa banyak kebaikan telah tidak sampai kepada engkau, dan berapa banyak suatu nikmat Allah telah berikan nikmat kepada engkau. Dialah Allah sayyiduka wa maulaka, Tuhanmu, allazi khalaqaka wa hadak. Dialah Allah yang telah menciptakan engkau dan juga yang memberikan hidayat kepada engkau. Wallazi lahu mamatuha wa mahyaka, karena dialah zat, kepadanya lah ketentuan kehidupanmu dan juga hidupmu. Hidup dan matimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita kayak burung beo, kita ngomong kita nggak paham apa yang kita ngomong. Burung beo diajarin ngomong, ya, supaya beda dengan burung-burung ocehan yang lain. Diajarin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak boleh ada gerakan di depannya itu assalamualaikum aja. Kebetulan kalau orang Pak Haji assalamualaikum, ada orang kafir lewat assalamualaikum, ucapin salam juga. Ini dia nggak ngerti itu. Ada orang kafir lewat diucapin salam juga kagak? Diucapin salam dua nih, nggak ngerti nih. Dia ngomong kagak ngerti nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia ngomong nggak ngerti itu. Dia bilang sungguh ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Yang benar itu hidup dan matiku untuk handphone, hidup dan matiku untuk istri, hidup dan matiku untuk banda, harta. Ini kalau udah urusan banda, ya, gue pantang mundur, mati gue lakonin, berebut warisan, ya. Tapi tidak untuk jihad, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harga diri, ini segala macam, nggak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wallazi at'amaka wa syaqaq. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada engkau dan memberikan minum kepada engkau. Cuman terbentuk sabab, ya, terbentuk sabab. Coba kalau kita kerja, kita usaha, bentuk apapun macamnya. Ini kalau orang Jakarta gampang menjadikan jawaban bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa agama. Ente pagi mau kemana? Betul banget, udah mau berangkat. Ana mau cari makan. Bahasanya ana mau cari makan.
Itu ada muatan akidah di situ. Ana mau cari makan. Benar, udah dapat, dia mau ke pasar, ya, milirin orang bilang, dia mau jadi tani, mau ke kebun. Setelah pulang, dibuat keluarganya makan. Tapi seringkali terjadi, setelah kita dapat, malah kita lupa makan. Apa yang kita dapetin lupa kita makan karena sibuknya. Karena banyak kerjaan, jadi lupa makan. Kita nih makan mulu kan waktu saat Covid, nggak kemana-mana, dikit-dikit ke dapur, dikit-dikit ke dapur. Mau keluar mau kemanain, iseng mulu bawaannya. Tapi kalau lagi dagang rame, kalau lagi sibuk kerja, itu nggak sempat. Apalagi orang karir. Sampai OB-nya udah siapin tuh buat sarapannya, minumnya, tehnya, semuanya di mejanya. Pak, minumnya air sudah siap. Ya sudah, letakkan saja di situ. Sambil lihat komputer, lihat laptop. Balik lagi, Pak, mau diganti minumnya? Iya ganti, belum diminum, udah diganti lagi. Terus sibuk. Tak angkat telepon apa? Oh iya, tunggu sebentar, meeting. Wah, meeting. Jadi nggak kemakan, nggak keminum lagi meeting. Lama-lamanya ada ampal kenapa? Emah sakit perut, telat makan. Nyari makan, jadi kagak makan. Tapi kadang-kadang mau kemana? Enggak, gue iseng aja nih. Nggak taunya ada yang sambar. Ente mau kemana? Ikutan nyok. Ini arwahan. Oh, arwahan. Ada? Nggak taunya kita makan nasi. Wah, ini bawa berkat. Dapat kagak itu? Kita nggak bukan pikiran karena Allah ngiring itu rezeki kita ada di situ. Sampai sama kita. Duit yang kita cari kita nggak gunain. Kita nggak jadiin. Tadi maksudnya ntar kalau saya lapar mau ke warkop itu, mau makan mie, mau makan nasi, enggak taunya udah makan. Duit yang dicari buat cari makan kagak dimakan, yang kagak dicari dapat, Allah jamin. Allah yang ngasih. Maka berkali-kali saya katakan juga sama santri, kalau kalian udah keluar pondok, kalian bingung urusan rezeki, makin bodoh. Ente punya iman makin lemah. Lah kenapa? Waktu nyantren aja ente jauh dengan orang tua, nggak ngapa-ngapain, pagi siang malam belajar, tapi kecukupan buat rezekinya. Ini udah keluar, bisa kerja, bisa kesono, bisa nyari, kok bingung? Paham nggak kamu? Di pesantren aja nggak ngapa-ngapain, kerjaan bangun tidur, kadang-kadang nggak ngaji, makan jalan terus. Udah pulang, kalau pulang kan lebih gampang lagi kalau urusan rezeki, dia bisa kerja, bisa nyari. Enggak nyari, enggak ngapain dapat. Kalau pulang kamu urusan rezeki tambah bingung, fatal, rusak itu pendidikan. Kamu enggak yakin sama Allah. Maka kan was'at'amaka wasakoka, karena Allah yang berikan makan dan minum. Cuman sebabnya ya pesantren. Kalau dikatakan nih, sebenarnya ustadz numpang makan sama santri, bukan santri diberikan makan sama ustadznya. Ya. Kamu lihat sekarang deh, buat gudang beras penuh kagak? Ini yang bisa sehari-hari saya beli, sekarang 2 karung, sekarang nggak sempat beli nih beberapa bulan setelah semenjak Maulid, karena datang aja, nggak pernah nyari, datang aja di situ, ngabisin susah. Kemarin saya tantang, habisin tuh 2 minggu, nggak bosan, nggak kuat, udah terukur, suruh habisin, kagak mau, biar datang lagi, nggak habis-habis. Udah pulang nyantar malah tambah bingung, curhat sama temannya, gue bingung banget ini, ya Allah. Kalau kau pulang ke kampung halaman, udah sibukkan dengan hikmat, dengan ilmu yang ada, jangan hiraukan urusan rezeki, jangan kita intervensi sama Allah. Syariat usaha kerja harus, tapi jangan ngatur nih harus begini, harus begini, harus begini, nggak bisa. Ini nanam harus ditumbuh, harus berbuah, kagak bisa. Wajib kita nanam pohonan. Kalau kita petani, kalau kita nelayan, wajib cari ikan. Dapatnya nanti Allah yang ngasih. Nanti Allah yang ngatur caranya. Salah satu hikmah Allah berikan rezeki kita ini tajrijian. Boleh usaha kerja keras kita ini secara kasat mata nggak ada hasilnya, tapi Allah tunda. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala melalui jasa dengan cara yang lain pada waktu saat kita terhenti usaha.
pada waktu saat kita terhenti ikhtiar, udah bakal mungkin masih ingat. Nanti kalau kamu bingung urusan rezeki, sedangkan kamu sedikit banyaknya udah bisa baca Al-Quran, tahu masalah ibadah, baca kitab, udah bisa ngajarin orang tentang iman dan sebagainya. Kalau nggak yakin masalah rezeki, kamu datang ke kampung, orang yang nggak bisa temuin, keluarga yang nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, nggak ngapain, tapi dia punya keluarga, punya anak, bisa hidup, nggak bingung urusan rezeki, nggak ada keterampilan, nggak ada skill khusus, cuman dia rajin, ikhtiarnya, tahu diri. Kalau dia sebagai petani, tiap hari dicari. Subhanallah. Kalau di kampung kita lihat itu para petani, selama musim tanam 4 bulan ke sawah. Kalau ini kerja bangunan kuli, tiap minggu dikasih gaji. Kelihatan tuh jelas alurnya. Setelah 4 bulan gagal panen lagi. Tapi selama bulan pertama, kedua, ketiga, keluarganya kecukupan. Padahal nggak ada yang gaji. Dia cuma ke sawah, macul, pulang. Tapi kecukupan nggak keluarganya? Mau dicari-cari, dihitung-hitung nggak ketemu. Udah begitu pas waktu saat mau panen gagal lagi karena hama. Besok nanam aja lagi. Kan 4 bulan berikutnya dia nggak dapat duit. Tapi anak istrinya, keluarganya cukup gak? Ada. Kewajiban kita nih ikhtiar, milih usaha. Ini yang jadi pusing kan nih, kita harus ngatur kehendak Allah, ya. Itu nanti Allah yang membagikan urusan rezeki kepada kita. Allah memberikan kepada kita. Wa kafalaka wa rabbaka, Allah lah yang menanggung engkau. Wa rabbaka, dan juga Allah lah yang telah mendidik engkau. Wa askanaka, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tempat kepada engkau. Askanaka wa awaka sama. Wa ma'wahu nar wa ma'wahu jahannam. Allah yang memberikan tempat kepada kita, memberikan makan, memberikan minum. Allah Subhanahu wa taala yarul kabeh. Kita sama orang, kita nggak tahu dia berbuat jahat, berbuat jelek, tapi kita bisa mengklaim orang itu jahat karena dengan omongan orang. Kita nih nggak tahu keburukan orang, kejelekan orang, cuma dengar doang. Kita kadang-kadang suka buka aib orang, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kebaikan kita zahir dan batin, tapi Allah tutupin. Hebat kagak? Ya, Allah tahu ini. Wa yara, Allah tahu ini al-qabih, yang jelek daripada kita, fayasturuk, maka Allah tutupin keburukan kita. Ini ada orang kita punya kejelekan, dia tahu, udah, dia nggak ceritain sama orang, kita terima kasihnya luar biasa, cuma sekali. Tapi setiap Allah SWT setiap saat ini akan membongkar. Maka dalam waktu saat kita baca ratib, ya alima sirri minna la tahtikis sitra anna, itu dalam ungkapan kita berdialog sama Allah, memahami tentang masalah ini. Ya Allah, kalau engkau nggak tutup ini saya punya aib, anda nggak bisa jalan, nggak bisa keluar, nggak bisa ngangkat muka ketemu orang, ya. Lah kita ngumpet aja, kalau Allah bukain ketahuan juga, karena Allah nutupin. Tapi kita lupa, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Itu yang yaral qabih minka fayasturuh wa tastaghfiruh, dan pada waktu saat kau sadar kau melakukan dosa, kau minta ampun kepada Allah, fayaghfiruh, Allah yang mengampunkan dosa kamu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illallah, kita yakin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tubna ilallah, tubna ilallah, kita bertaubat, fayaghfiruh. Wa yaral jamil, Allah selalu melihat ya sesuatu yang bagus saja dari ente, dari kita semuanya nih, ya. Fayuksiruh, maka Allah perbanyak. Wa yazharuh, maka jangan salah, berapa banyak orang pelaku-pelaku kejahatan, tapi Allah tutupin, sehingga yang nampak kepadanya pencitraan yang bagusnya aja, yang mengangkat ia. Allah nggak bongkar. Jadi ini dia paham kehidupan. Oh, ya, itu dia. Tetap aja kagak akutan, pinter banget ngelesnya. Ketahuan jangan ngelesnya.
Lah karena Allah jaga. Yang kalau dia tidak bertaubat nanti Allah akan balas keburukannya. Wa yaral jamil minka fayuksura wa yuzara wa tuti'uh bitaufiqih, dan kau taati karena Allah berikan taufik kemudahan. Allah bikin gampang kita nurut sama Allah. Bitaufiqi wa mi'rafiti wa ma'unati, dan memberikan ma'unah. Itu namanya inayah. Wa yanwihi bismika fil guyub, dan Allah sembunyikan kepada engkau itu dengan namamu fil guyub, di dalam gaib. Wa yaksibu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub, dan Allah berikan keagunganmu dan kecintaanmu di dalam hati. Makanya kalau ada orang, ya Allah, dia jadi taat nurut sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan. Wa ta'si bi ni'mati. Seringkali kita dikasih modal sama Allah nikmat, tapi gunakan buat maksiat kepada Allah. Dikasih rezeki buat maksiat, dikasih sehat buat maksiat. Tempat kebaikan yang dekat nggak sampai, tempat maksiat yang jauh pakai modal kita sampai. Allah kasih nikmat kita bermaksiat, tapi Allah tutupin. Allah jaga sama kita. Itu wa ta'si bi ni'mati fala yamnu. Itu Allah nggak larang. Kalau kita gimana? Ini kita kasih duit tuh bocah, dia tahu buat maksiat, langsung kita gamparin tuh bocah. Tapi kita kasih, kita dapat rezeki sama Allah, kita usaha, kita maksiat, Allah biarin aja. Allah kasih, biarin, terusin. Ntar lo taubat, aku terima taubat kamu. Ini sama orang kasih kebaikan, kita takut banget nih kalau kita gunain yang macam-macam. Kita gunain yang macam-macam aja tuh Allah masih kasih lagi. Ya, itu yang dikatakan dalam bahasanya wa ta'si bi ni'mati fala yamna'uhu wujudul isyan. Maka tidak akan mencegah itu nikmat Allah berikan kepada engkau dengan adanya maksiat an ifadatul ihsan, karena banjirnya keihsanan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak terbatas. Makanya sebaik-baiknya tuh orang yang kita cintai ada batasnya. Ya. Kalau kita salah, kita nggak cocok sama dia, udah dah, dia marah sama kita, besok nggak dikasih lagi. Ini dia nggak cocok, padahal Allah nggak cocok sama kita karena kita maksiat. Ya, tempat yang baik kita nggak dekat, tempat yang nggak baik kita dekat. Yang jauh maksiat kita sampai, yang dekat kebaikan nggak sampai. Tapi Allah kasih aja, tetap kasih modal, punya motor bagus, punya duit banyak, masih lancar. Fakaifa yambaghi laka an tuhibbu ghaira hadza. Bagaimana kok bisa sampai ente itu bisa cinta selain Allah Ilahil Karim? Am kaifa yahsunu minka aw ta'si hadzal Rabbul Rahim. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada engkau sedangkan kau selalu bermaksiat, hadzal Rabbur Rahim, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Wa'lam anna asral mahabbah. Insyaallah nanti pada waktu saat kita lanjutkan kembali. Allah bitaufiq hatana fik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu diajarin tuh, kita enggak minta dikasih. Ya. Enggak minta air dikasih tuh. Saking baiknya. Kan enak ya lagi haus, cuman yang kasih dia doang jadi malu juga minumnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahu biya subhanakallahumma tahiyatu biha salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.